Hello everyone, welcome to economics class second PUC fourth chapter, the theory of the firm under perfect computation. This is the class number 3 or video number 3. Well, in the previous class we discussed about the revenue aspects, where in the revenue aspect we studied about total revenue, average revenue, marginal revenue, and the total revenue curves and price line, how it will going to be a straight line. So those are the aspects we are studied in the previous class. So today we move on to the another aspect, that is price maximization, that is profit maximization. Later words we are studying the price maximization. Profit maximization we are going to be studying in this video. Profit maximization under the certain conditions. To achieve a profit maximization, so why we are going to be studying here means that the main motive or objective of every firm is to that is maximization of its profit. That is the main objective of the all the firms. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡೋದೇ ನಮಗೆ ಫರ್ಮಿನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ವೇರ್ ಫರ್ಮ್ produces and sells the certain amount of the goods. Fine. The firm profit denoted as pi. Firm profit denotes pi. So is defined. Pi ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Pi represents what it represents? Pi represents the difference between the total revenue and its total the cost of production, or else pi is equals to TR minus TC. Pi antandre enu? Pi is nothing but a firm profit. Firm profit is nothing but a pi. Pi refers or defines that there is a difference between the, or a relationship between the total revenue and as well as the total cost. It would say very clearly regarding the, there is a gap between the total revenue and as well as the total cost for the firm's earnings, especially the net of cost. Fine. When the firm maximizes its profit, it must be identify the quantity at which its profit are maximum. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ Q naught means that quantity is 0. The firm profit are less than the Q naught. The critical question arises, how do we identify the Q naught? How do we understand, or how do we identify Q naught? Q naught means that quantity is 0 anta. For the profit maximization, there is a certain condition will be held at Q naught. Q naught alli ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ನಾಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, P is equals to MC.
P is equals to MC means that price equals to marginal cost. Price is equals to ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲ್ ಯು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆದಾಗ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ there is a changes in the total cost per unit of changes in the output. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಾಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು MC ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Afterwards, as long as change in the total revenue is greater than the change in the total cost. Fine. Change in the total revenue because of greater than the change in the total cost. Profit will be continually increases. Profit will be continuously increases. So once again we recall that change in the total revenue per unit change in the output is marginal revenue. And change in the total cost per unit increase in the output is called marginal cost. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ output is called marginal cost. It is called as a marginal cost. By the same logic, as long as marginal revenue is less than marginal cost, the fine profit are increasing when by as long as marginal revenue is less than marginal cost, profit will fall. It falls that for the profit to be maximum, marginal revenue should be equal to marginal cost. Profit to be maximum, okay, or maximization, marginal revenue should be equal to the marginal cost. So, or else, once again, the profit are maximum at the level of output, which we have called Q naught. Q naught means that profit are maximum at the level of output, which we called Q naught. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ at the level of output, which we have called dash, for which MR is equals to MC. For the perfect competitive firm, that we have established MR is equals to P. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು MC. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು MC ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ with the help of figure. So whereas let us see in the condition A, that is P is equals to MC, means that the price P must be equal to the MC ಅಂತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು ಪಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ. ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಮ್ ಸಿ, ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಮ್ ಸಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಮ್ ಸಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಮ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಮ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ವೇರ್ in the figure or diagram at output level Q1 and Q4, Q1 to Q4 output level. Okay, the market price is equals to MC. Market price is equals to MC ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಮ್ ಸಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? Q1 ಟು Q4 ತನಕ. ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ವ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಮ್ ಸಿ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ Q1 ಲೆವೆಲ್, Q1 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕರ್ವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ಸೊ Q1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Q1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Q1 ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? For all output levels silently to the left of the Q1, the market price is lower than the marginal cost. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ Q1 exceeds to the output level Q1, so that Q1 cannot be a profit maximizing output level. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸು, Q1 ನಾಟ್ ಸಾರಿ Q1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಫಿಗರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ OY ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, OX ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು Q1 ತನಕಲೂ ಏನಿದೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಫಿಗರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ video I will going to be talking about short run supply curve. So until then, you take care of yourself. So meet you in the next video. Thank you.